موجود تھے. اور اس وقت پی سی بی بورڈ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر محمد عرفان اور پی سی بی حکام پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. ہمیں ڈسپلنری کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اور طریقے سے کیس کو کرنا ہو, لیکن چونکہ دونوں پارٹیز نے ایگری کر لیا, اس لیے یہ جو سینکشنز ہیں وہ کرنل اعظم صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو وہ آپ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈیٹیلڈ جو پریس ریلیز ہے وہ ہم نے جاری کر دی ہے ویب سائٹ پہ. اس کی چند ایک شقیں ہیں جو کہ خاص پوائنٹس ہیں, وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمد عرفان کو 1 سال کے لیے ان ایلیجیبل کیا گیا ہے, جس میں سے یہ 6 مہینے کرکٹ کھیلنے سے معطل رہیں گے, اور جو باقی کے 6 مہینے ہیں وہ چند اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ابھی سناتا ہوں آپ کو, کہ اگر وہ یہ شقیں ہماری پوری کریں گے تو پھر 6 مہینے کے بعد یہ کرکٹ کھیل سکیں گے, ادروائز پھر ان کو پورا نہ کرنے کے اوپر یہ 1 سال تک معطل رہیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ان 6 مہینے میں جب یہ معطل رہیں گے کرکٹ سے, تو اس دوران یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن کوڈ کی کوئی مزید خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور ہم جو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں اس میں مزید کوئی ان کے خلاف ہمارے پاس ایویڈنس اور نہیں آ جاتا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ روپیہ جرمانہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ ادا کریں گے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشنز کے سلسلے میں اور جو ہم کرپشن کے خلاف کام کرتے ہیں اس میں ہماری بھرپور معاونت کریں گے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد عرفان جہاں کہیں ہم مناسب سمجھیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں پہ اینٹی کرپشن کے لیکچرز کا حصہ بنیں گے, اور ینگ جو پلیئرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ ایسی واقعات نہ ہوں. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا جو 6 مہینے کے لیے ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ معطل رہے گا, اور اس دوران ان کو کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں دیا جائے گا. یہ پوائنٹس ہیں جن کی پورا کرنے کے اوپر 6 مہینے کے بعد یہ کرکٹ کھیل سکیں گے. اور یہ جو ان کا سینکشن ہے وہ 14 مارچ جس دن سے ہم نے ان کو سسپینڈ کیا تھا اس دن سے ان کا یہ معطل ہونے کا جو عرصہ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوگا. اب اس کے بعد محمد عرفان آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے. تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 مارچ کو مجھے بورڈ نے بلایا تھا ادھر اور مجھے سسپینڈ کر دیا تھا. تو اس میں 2 میرے اوپر ایلیگیشن تھے. تو ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے 2 جگہ سے اپروچ ہوئی تھی جو کہ میری غلطی تھی. میں نے بورڈ کو یا اینٹی کرپشن والوں کو نہیں بتا سکا. تو میں اپنی غلطی جو ہے اس کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں. تو اس میں یہ میں نے کہا کہ جو مجھے رپورٹ ہوئی تھی اس میں نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی اور کوئی اس طرح کی کرپشن نہیں کی, کیونکہ پی سی بی کے کوڈ میں ہے اگر آپ ٹائم پہ اطلاع نہیں کرتے تو اس میں آپ کو کوئی بھی جو بھی یہ مناسب سمجھے جرمانہ کر سکتے ہیں, سزا کر سکتے ہیں. وہ میں اپنی غلطی کو تہہ دل سے قبول کرتا ہوں. تو اور دوسرا ساتھ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس غلطی کی وجہ سے میں اپنی پوری قوم سے, پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. محمد عرفان اور پی سی بی حکام پریس کانفرنس کر رہے تھے. 6 ماہ کی پابندی عائد کی گئی ہے محمد عرفان پر, اور حکام کا کہنا ہے کہ اگر ان 6 ماہ میں دیگر پوائنٹس پر عمل درآمد کیا محمد عرفان نے تو اس کے بعد انہیں کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہوگی, ورنہ مزید 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی جائے گی, یعنی 1 سال پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا. پوائنٹس یہ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ پی سی بی کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کریں گے. ساتھ ہی ساتھ تحقیقات میں بھی مکمل تعاون کریں گے اور اینٹی کرپشن کے لیکچرز کا بھی حصہ بنیں گے اور نوجوانوں کو اویئر کریں گے. یہ بھی بتایا کہ 6 ماہ کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ معطل
और इस दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। पीसीबी हुक्काम और मोहम्मद इरफान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद इरफान पर 6 माह की पाबंदी आयद की गई है और अगर मजीद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई तो उसके बाद मजीद 6 माह की पाबंदी आयद कर दी जाएगी, यानी 1 साल पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। 14 मार्च से मौतली के दौराने का आगाज हो चुका है। इस दौरान मोहम्मद इरफान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने पूरी कौम से मुआफी मांगी है और अपनी गलती तस्लीम की। उन्होंने कहा कि मैंने बुकिस को शटअप कॉल दी है और अगर किसी की दिल आजारी हुई 2 बार खिलाफ वर्जी करने पर तो मैं पूरी कौम से मुआफी मांगता हूं और इस उम्मीद का इजहार किया कि कौम उन्हें मुआफ भी कर दी जाएगी। आपको बताएं कि मोहम्मद इरफान पर 6 माह पाबंदी आयद कर दी गई है। पीसीबी हुक्काम का कहना है कि इस दौरान इन 6 महीनों के दौरान अगर मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की तो फिर उन्हें इजाजत दे दी जाएगी क्रिकेट खेलने की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन सल्लू साहब, उनसे मजीद बात करते हैं। सलाहुद्दीन साहब, 6 माह की पाबंदी आयद की गई है मोहम्मद इरफान ने, उन पर उन्होंने एतराफ कर लिया है अपने जुर्म का, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि इन्हें पहले एतराफ करना चाहिए था जब इन्हें बुकीज ने या जिसने भी इनको अप्रोच किया था। अगर वो उस वक्त बोर्ड को बना देते तो इससे मुबर्रा हो जाते ये चीजें जो है। बहरहाल गलती देर है दुरुस्त है, इन्होंने गलती तस्लीम की है और 6 माह की इनको सजा जब होगी, जब मेरे ख्याल में जो शिख उन्होंने लगाई है ना जो कि उस पर अमल करेंगे, तो वरना 1 साल तक इन्हें बैन किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान का नुकसान तो बहरहाल है। लेकिन एक बात इन्होंने की, देर से की, तो अच्छी बात है। खैर इन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, अब देखें आगे क्या होता है। तो आपको लगता है कि क्या ये सजा काफी है, 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की पाबंदी? देखिए, इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं था, इन्होंने सिर्फ ये की कि देर से बताया, हालांकि इन्हें पहले बताना चाहिए था। तो उसी के लिहाज से मेरे ख्याल में इनकी सजा तजवीज की गई है। इन्होंने नहीं माना और उनको अगर वो किया जाए, अगर उन पे जुर्म साबित होता है तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी सख्त सजाएं होनी चाहिए, लाइफ बैन तक होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो इस किस्म के काम करने की। ठीक है, सलाहुद्दीन सल्लू साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम खान साहब, मोहम्मद इरफान पर 6 माह की पाबंदी आयद की गई है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी उन्हें अदा करना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तो उसने एडमिट कर लिया और दूसरी चीज ये कि देखिए ये भी एक शिक की खिलाफ वर्जी की थी इन्होंने, कि यानी कि इनको अप्रोच हुआ था और ये बता नहीं सके थे। रीजन इन्होंने ये दिया था कि क्योंकि इनके पेरेंट्स का अभी हाल ही में यके बाद दीगरे यानी पहले वालिद और वालदा का इंतकाल हुआ जी। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इतना अपसेट था कि मैं सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं कर सका या मैं सोचा नहीं मैंने इन्फॉर्म करने का, लेकिन ये कि चले एडमिट किया और उनको सजा हुई। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्राइम उन्होंने नहीं किया था जैसे कि मतलब फिक्सिंग का या स्पॉट फिक्सिंग जो होती है, तो उनको सिर्फ अप्रोच हुआ था, इस वजह से मेरे ख्याल से सजा इस तरह की दी गई है और जो मेरे ख्याल से मुनासिब है, जिस एज के वो हिस्से में है मेरे ख्याल से मुनासिब सजा है उनके। यानी आप समझते हैं कि ये सजा देने के बाद दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज जाएगा? जी, मैसेज तो देखिए ये बिल्कुल जाएगा कि सजा का, लेकिन बात ये है कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा से कि जिन पे भी, चाहे वो ये छोटी शिक है, एक शिक है जिसके खिलाफ वर्जी है, छोटा कसूर है, लेकिन जो लोग भी गिल्टी पाए जाते हैं इस केस में, चाहे वो किसी भी लेवल का जुर्म हो, उनको पाकिस्तान से दोबारा ना खेलने दिया जाए, बल्कि उनको ठीक है फर्स्ट क्लास वगैरह वो जरूर खेल लें ये 6 महीने की सजा पूरी करके, लेकिन उनको दोबारा कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करने देना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि वो मुल्क को रिप्रेजेंट मत करें। सलाहुद्दीन सल्लू साहब, आप क्या कहेंगे नदीम खान के इस पॉइंट पर? जी, मैं इनसे मुत्तफिक हूँ एक बात पे तो जरूर, और नदीम ने बड़ी अच्छी बात की कि इनके जहनी तौर पे ये असल में इतने बेचारे परेशान थे। जाहिर है माँ से बड़ी हस्ती तो नहीं होती, ये हम आप सब जानते हैं, माँ बाप से बड़ी हस्ती नहीं होती, वो इतने डिस्टर्ब थे तो शायद उसकी वजह से नहीं, तो उसी का मेरे ख्याल में इन्हें लिवरेज दिया गया है। अब जो इन्होंने देर से बताया उसकी वजूहत भी बता दी थी कि ये के बाद दीगरे मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था, इस वजह से नहीं, हालांकि इन्हें बता देना चाहिए था फौरन, तो शायद ये मुबर्रा हो जाते। अब ये मैसेज तो चला जाएगा, लेकिन जैसे नदीम कह रहे हैं कि शुड बी वेरी केयरफुल, अब बोर्ड इस पे क्या लेता है एक्शन, मैं नदीम के ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। यानी 2 बार खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और उस पर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इतनी सजा काफी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सजा तो जो भी दी गई है ना, वो उनको जैसे माजी में बहुत सारे क्रिकेटर्स के
जस्टिस मुश्ताक की जिसमें सरबराही में जो पैनल बना था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ के खिलाफ सबूत साबित नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने कम से कम ये किया है कि इन्होंने आके कह दिया कि हाँ मुझसे ये गलती हुई कि मैं उसी वक्त नहीं बता सका। तो मेरा ख्याल में ये सजा जो है ये इतनी तो जरूर है, और ये साल भर की सजा है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी इन्होंने फिर किसी शेख पे की तो वो मजीद बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो 1 साल की है। अगर वो शेख इन्होंने जो भी इनको बताया गया, मुझे इल्म नहीं है कि क्या उन्हें बताया गया है कि इस तरह ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, अगर उन्होंने फिर दोबारा गलती की, इंसान देखिए गलती करता है उसका नाम तजुर्बा रखता है, तो इनको तजुर्बा हो गया। अब ये अगर मजीद गलतियां करेंगे तो खुद इनको इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है नदीम खान साहब, यानी आप समझते हैं कि जो खिलाड़ी इस किस्म की खिलाफ वर्जी करता है, अगर बुकिस की तरफ से राब्ता होता है और वो नहीं बताते किसी भी वजह से, तो क्या उन्हें ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। इसकी देखिए मुख्तलिफ सजाएं हैं। एक है ना बताने की सजा, कम है, जाहिर बात है, होनी भी कम चाहिए कि चलो एटलीस्ट उसने कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं दी, यानी कि उसने कोई चीज फिक्स नहीं करी, उसने उसको अप्रोच हुई और उसने बताया नहीं, ये एक छोटी बात है, यानी कि उससे मैच पे कोई इफेक्ट नहीं आया, किसी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, उसकी सजा आप 6 महीने देते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग गिल्टी तो हो गए ना, कोई ना कोई एक मैच फिक्सिंग की जो शिक है, उसको जो कानून है उसकी एक शिक है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम इसको इस तरीके से, इसको ये बहुत सख्त सजा है और होनी भी चाहिए कि जो किसी भी लेवल पे गिल्टी करार पाता है उसको पाकिस्तान से दोबारा ना खेलने दिया जाए। ठीक है कि प्लेयर्स के, जाहिर बात है कि उनके पास दूसरी चॉइस नहीं है, कोई और प्रोफेशन नहीं है, आप उनको प्रोफेशनल क्रिकेट यानी कि फर्स्ट क्लास जरूर खेलने दें, लेकिन आप पाकिस्तान से ना खेलने दें उनको। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, होगा जो कि बाकी प्लेयरों को जाएगा। ठीक है, यानी ऐसी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। नदीम खान साहब और सलाहुद्दीन सल्लू साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क अहमद रजा साहब ने, और इन्होंने चंद रोज पहले ही ये बात कह दी थी कि मोहम्मद इरफान को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अहमद रजा साहब, क्या कहेंगे आप? आपकी बात दुरुस्त हो गई अब? जी, इसमें यह है कि हमने पहले खबर ये दे दी थी कि तो मोहम्मद इरफान को जो है वो 6 माह की पाबंदी होगी और उसके अलावा जो जुर्माना वगैरह हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इसके अंदर पीसीबी का रोल क्या है। पीसीबी ने जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई थी, जो सब लेआउट था, जो एक प्लान था, वो कहाँ गया? वो सारी कुछ चीजें जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चन चले गए। फिर उसके बाद मोहम्मद इरफान ने जो है वो दुबई में पहले उनका जो है नाम आया, फिर उसके बाद जो है नजम सेठी साहब ने उनको क्लियर कर दिया कि जी वो क्लियर है, इसलिए जो है पूरा टूर्नामेंट खेले। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो पीसीबी के अपने इस सिलेक्शन के ऊपर और इस सारे जो है ना वो क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो दबाव बाद हल्के ये भी हमारे जरा कह रहे हैं कि ये एक पैचअप है जो इरफान को जो है इस बात के ऊपर डील के तहत जो किया गया कि तुम जो है ना मतलब केस के ऊपर विड्रॉ कर दो और जो है ना इस तरह तुम्हें सजा दे के जो है ना वो क्लियर कर दिया जाएगा। अब ये कहने को तो 1 साल की थी, लेकिन इसके जो है ना वो 6 माह की ही पाबंदी इसके ऊपर की गई है, जो कि बजाते खुद पीसीबी के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इवन के बहुत सारे सवाल है कि वो बुकीज जिन्होंने राब्ता किया आज तक जो है वो पीसीबी जो बोर्ड जो है उनको क्यों नहीं लोकेट कर सका, और कौन कौन किस तरह जो है वो प्लेयर्स के साथ जो है वो जाल बिछाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो पीसीबी के ऊपर भी उठते हैं, जिनके जो कल भी जो है वो लाजवाब थे और आज भी जो है ना उसका जो है ना वो कोई किसी को जवाब नहीं मिल सकता। यानी ये तमाम सवालात जवाब तलब हैं। सलाहुद्दीन सल्लू साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा कि अहमद रजा साहब ने कहा कि कोई पैचअप हुआ है, कोई डील हुई है, और जब बात सामने आ गई थी उसके बावजूद दुबई में पूरा टूर्नामेंट खिलवाया गया मोहम्मद इरफान से। नहीं, इन्होंने डील का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अहमद रजा साहब ये बात यकीनन सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अब सवालात उठेंगे। अब वो कौन से सवालात उठेंगे उसमें ये भी होगा कि इनको पहले क्यों नहीं भेज दिया गया, जैसे शजील खान और खालिद लतीफ को भेजा गया था, इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। लेकिन अब ये एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि अब बोर्ड ही डिसीजन लेगा। जैसे माजी में आपको याद है 2010 में एजाज भट्ट साहब चेयरमैन होते थे, तो उस वक्त आईसीसी ने कहा फला लड़कों के लिए कॉन्क्रीट सबूत है, हम एक्शन ले लें आप, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब नहीं लिया तो लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई हुआ और लड़के जेल में भी चले गए और पाबंदियां भी लग गई। तो मेरे ख्याल में ये बोर्ड को ही डिसीजन लेना चाहिए, जैसे अहमद रजा साहब फरमा रहे हैं। तो इसमें ये है जो भी सवालात उठेंगे उसका बोर्ड जवाब दे देगा। ठीक है, नदीम खान साहब आप क्या कहेंगे इस पर?
دیکھیں اس میں اس والے کیس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ کیس ہوا تھا 2010 میں. 2010 میں جن لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ پاکستان کی کیپ پہنے ہوئے پاکستان کلرز پہنے ہوئے کیا تھا. جی وہ ایک الگ کیٹیگری آ جاتی ہے. یہ ڈومیسٹک کرکٹ تھی PSL, تو یہ ایک الگ کیٹیگری آ جاتی ہے. اس میں کچھ سزائیں ظاہری بات ہے کچھ اس سے کم ہی ہوں گی. میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ کم ہی ہوں گی, کیونکہ پاکستان کلر پہن کے اور پاکستان ٹیم کے میچوں پہ اثر انداز ہونا اور ڈومیسٹک کرکٹ کی کہ ایک پرائیویٹ فرینچائز کی میچوں پہ اثر انداز ہونا ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ یہ دونوں کیسز کو ہم کو مکس اپ. لیکن ندیم خان صاحب ریپرزینٹ تو پاکستان کو ہی کر رہے تھے جہاں بھی کھیلے, چاہے ڈومیسٹک کرکٹ ہو, اے کلاس کرکٹ ہو. پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. پاکستان سپر لیگ تھی اور اس میں پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے. نہیں, لیکن دیکھیں پاکستان کا کلر پہن کے نہیں کھیل رہے تھے. وہ ایک ہوتا ہے جب ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پہنے ہوئے, گرین کیپ پہنے ہوئے, اور جب نہ پہنی ہو تو اس کے لیے سزائیں الگ الگ ہونی چاہیے. جی جی, لوگ بہت زیادہ 2010 کو اور اس کیس کو ملا رہے ہیں. دیکھیں 2010 والا جو کیس تھا وہ بہت بڑا جرم تھا میری نظر میں, اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے ملک کی ٹیم کو دھوکہ دیا تھا, تو وہ تو ایک بہت بڑا جرم تھا. خیر اب بات ہو رہی ہے اس کی, اور بات یہ ہے کہ ان کو جو سزائیں ہو رہی ہیں میرے خیال سے اگر عرفان کو 6 مہینے کی سزا ہوئی ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کمٹ نہیں کیا ہوا تھا. تو میچ کی سچویشن پہ تبدیلی نہیں آئی تھی ان کے ملنے سے. ملنا تھا, نہ بتانا ٹھیک ہے, 6 مہینے کی آپ سزا دیتے ہیں. لیکن میں ابھی بھی یہی بات کہوں گا کہ جو بھی اس طرح کے سینیریوز میچ فکسنگ کے کیسز میں جو بھی گلٹی قرار پاتا ہے اس کو ہم کو پاکستان سے نہیں کھیلنے دینا چاہیے. یہ ایک اسٹرانگ میسج ہوگا, چاہے آپ 6 مہینے کی سزا دے دیں, چاہے سال کی دیں, چاہے 2 سال کی دیں, یہ آپ جتنی بھی سزائیں دیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شرجیل خان اور باقی کھلاڑیوں پر الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے بکس سے رابطے ہوئے تھے, انہوں نے وہ سب کچھ کیا, تو ان کے لیے وہ سزا نہیں ہونی چاہیے جو 2010 میں محمد عامر اور ان سب کے لیے ہوئی تھی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک الگ کیس تھا نا, ہم بار بار اس کو مکس اپ کر دیتے. ہم ان کو بھی ان کے برابر کا ہی سمجھ رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے تو بہت ہی بڑا جرم کیا تھا میری نظر میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو میچ فکسنگ کے سخت خلاف ہوں. اگر جس بھی لیول پہ گلٹی قرار پاتا ہے اس کو ہمیں نیشنل ٹیم میں واپس نہیں لانا چاہیے. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے. اس سے ایک اسٹرانگ میسج جائے گا کہ ہماری ٹیم میں جو کہ پاکستان کی ٹیم ہے اس میں کبھی بھی کوئی یہ کام کرتے ہوئے پھر دوبارہ سوچے گا. ایک تو فائنینشلی اس کو بہت بڑا لاس ہوگا, دوسرا اس کی ظاہری بات ہے کہ جو رسپیکٹ ہے وہ ختم ہوگی, تیسرا وہ پاکستان کو دوبارہ ریپرزینٹ نہیں کر سکے گا جو کہ ہر پلیئر کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی سزا ہوگی. آپ ان کو لوگ بڑی بڑی باتیں سجیسٹ کر رہے ہیں, سزائیں سجیسٹ کر رہے ہیں. کسی بھی پلیئر کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ وہ دوبارہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرے. ٹھیک ہے, صلاح الدین سلو صاحب, آپ کیا کہیں گے ندیم خان صاحب کے تبصرے پر؟ کیا ہونا چاہیے اس میں, بورڈ کا کردار کتنا ہونا چاہیے کہ ایسی ایگزامپل سیٹ کر سکیں؟ دیکھیے ندیم صاحب کی اپنی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن پاکستان کرکٹر ہے. جب وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ ایمبیسڈر ہوتا ہے پاکستان کا. ڈومیسٹک کھیلے, انٹرنیشنل کھیلے, ساؤتھ افریقہ میں کھیلے, انڈیا میں کھیلے, وہ پاکستانی کرکٹ ہے. جب وہ کرکٹر ہے, جب اس کے پاس ایک گرین کیپ آ گئی تو وہ عمر بھر یہی کہا جائے گا کہ پاکستان کا نیشنل پلیئر ہے. تو وہ جرم جو بھی کرے گا اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. بحیثیت انٹرنیشنل کرکٹر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان پہ کلنک کا ٹیکہ لگا رہا ہے, بلکہ میرے خیال میں وہ ملک کو بدنام کر رہا ہے, اپنے خاندان کو بدنام کر رہا ہے. جیسے ندیم نے کہا کہ اس کی رسپیکٹ ختم ہو گئی. اصلی چیز ہوتی ہے عزت. پیسہ تو سبھی کما لیتے ہیں مختلف طریقے سے, کہ چوری کا بھی پیسہ ہوتا ہے, بے ایمانی کا بھی, کرپشن کا بھی, لیکن ایک عزت سے پیسہ کمایا جاتا ہے, وہ ان کے لیے اب مشکل ہے کمانا. ویسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بورڈ کو کتنے سخت اقدامات کی ضرورت ہے ایسی ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے؟ کیا اقدامات اپنانے ہوں گے؟ کیا لاہے عمل ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا؟ دیکھیں, یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ آئندہ کوئی کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی کوئی بکنگ یا کوئی بھی دیکھیں, 2 ہی طریقے سے رشوت دیتے ہیں, کیش میں دیتے ہیں, کائن میں دیتے ہیں, تحفے پیش کیے جاتے ہیں. تو جیسے ہی کوئی اپروچ کرے آپ بورڈ کو بتا دیں تو پھر آپ مبرہ ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے دیر سے بتایا, اس کی سزا ان کو ملے گی. اور جو بھی سزا تجویز کی گئی ہے 6 مہینے یا سال بھر کی سزا تجویز کی گئی ہے, اور جو شک میں اب مجھے نہیں پتا کہ کیا
उसमें लिखा गया है कि अब आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए, बहुत ये- शुक्रिया सलाहुद्दीन सल्लू साहब, नदीम खान साहब और अहमद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब वक्त हुआ है न्यूज